Hello friends, welcome to Bangage Math Academy. In this session, we are going to study second chapter, Real Numbers. Let's start. In previous class, we have learned set of natural number, whole numbers, integers, rational numbers and irrational number. Let's recall natural numbers. Natural numbers means counting numbers. Numbers which we use to count the object is called as natural numbers. नॅचरल नंबर म्हणजे पहा मोज संख्या, ज्या संख्या आपण वस्तू मोजण्यासाठी वापरतो. मग त्या आपण अशा सेटच्या माध्यमातून मागच्या चॅप्टरमध्ये दाखवलेल्या आहेत. n इज द सेट ऑफ 1, 2, 3, ... etc. These are natural numbers. Then set of whole numbers. Whole numbers are denoted by capital letter W. If we add 0 to the set of natural numbers, then that collection becomes whole numbers. म्हणजे पहा आपण ह्या नॅचरल नंबर ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये 0 ॲड केला तर आपल्याला त्या होल नंबर्स मिळतात. ते आपण W कॅपिटल लेटरने दाखवतो. W is the set of 0, 1, 2, 3, ... etc. These are whole numbers. Then integers. Integers are denoted by capital letter I. Set of positive integer, set of negative integer and 0. Collection of these number becomes integers. So negative integers mean ... -3, -2, -1, 0. Positive integers 1, 2, 3, ... These are integers. So collection of positive integer, negative integer and 0 is called as integers. Then set of rational number. Rational numbers are denoted by capital letter Q. Q is the set of P upon Q such that P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0. रॅशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या. मग परिमेय संख्या म्हणजे कोणत्या? ज्या संख्या आपण न्यूमरेटर अपॉन डिनॉमिनेटर या स्वरूपामध्ये अंश छेद स्वरूपात व्यक्त करता येणाऱ्या. P upon Q such that P and Q belongs to I means integer and Q is non-zero. म्हणजे या ठिकाणी Qची किंमत 0 नसेल तर अशा प्रकारच्या ज्या कोणत्या संख्या असतील त्यांना आपण रॅशनल नंबर्स असं म्हणतो. आता उदाहरणार्थ आपण पाहूया. फॉर एक्झाम्पल 5 is integer. We can express this number in this way, 5 upon 1. Take another example, -2. -2 we can write in P upon Q form like in this way, -2 upon 1. 2 upon 3, 7 upon 5, 1 upon 3. These are rational numbers. We recall definition of natural number, whole number, integers and rational numbers. Natural number is a subset of
whole number. Whole number means W is a subset of integer. Integer is a subset of rational number means Q. Rational number is a subset of real numbers. Then decimal form of rational number is either terminating or non-terminating type. Terminating decimal form. Terminating decimal form. टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म म्हणजे खंडित स्वरूपाचा भागाकाराची क्रिया काही कालावधीनंतर संपते. त्याला आपण खंडित स्वरूपाचा दशांश अपूर्णांक असं म्हणूया. मग त्यासाठी आपण उदाहरण घेऊया. 5/2 जे आपल्याला या 5ला 2ने भाग द्यायचा आहे तर आपल्याला सहज तोंडी हा भागाकार करता येईल. 2 2 जा 4 remains 1. We cannot divide this, so give decimal point. 1010 2 5 जा 10. So 5/2 is equal to 2.5. हा भागाकार असा येत नसेल तर आपण असा करू शकतो. 5 divided by 2. 2 2 जा 4. Subtraction of this 5 minus 4 1. We cannot divide 1. So give decimal point and write 0 to the right of 1. 2 5 जा 10. आता पहा या ठिकाणी डिनॉमिनेटरला 2 आहे म्हणून भागाकाराची क्रिया ही जी आहे ती टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म म्हणजे भागाकार संपलेला आहे. आता आपण दुसरं उदाहरण घेऊया. 7/5. मग आता पहा इथं डिनॉमिनेटरला 5 आहे. आपण भाग देऊन पाहू. 7 divided by 5. 5 1 जा 5. 7 minus 5 2. We cannot divide this 2 by 5. So give decimal point to the right of 1 and write 0 to the right of 2. 5 4 जा 20. 20 minus 20 0. मग आता इथं पहा भागाकारची क्रिया संपलेली आहे. याला म्हणायचं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. आता पहा तुमच्या लक्षात आलं असेल इथं डिनॉमिनेटर 2 आहे, भागाकार संपला. डिनॉमिनेटर 5 आहे, भागाकार संपला. मग जर डिनॉमिनेटर 2 किंवा 5च्या स्वरूपात असेल, त्याचे डिनॉमिनेटरचे प्राईम फॅक्टर्स हे 2 आणि 5 असतील तर त्या प्रकारचे जे दशांश अपूर्णांक दिलेले असतील ते टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म या स्वरूपामध्ये असतील. मग आता आपण नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म पाहूया. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. त्यासाठी आपण कोणतंही एखादं उदाहरण घेऊया. 13 divided by 7. मग आता आपल्याला हा भागाकार असा करूया. 13 divided by 7. 7 1 जा 7. 13 minus 7 6. आता पहा 6ला आपण भाग देऊ शकतो का? नाही देऊ शकत. मग या ठिकाणी डेसिमल पॉईंट द्यायचा 1च्या उजवीकडे, या ठिकाणी 0 घ्यायचा. देन आता 7चा टेबल म्हणूया आपण. 7 8 जा 56. सबट्रॅक्शन ऑफ दिस 4. देन टेक 0 टू द राईट ऑफ 4. 7 5 जा 35. Subtraction of this 5. Take 0. 7 7 जा 49. Subtraction of this 50 minus 49 1. Write 0 to the right of 1. 7 1 जा 7. Subtraction of this 3. Take 0 to the right of 3. 30.
7 4 जा 28. सबट्रॅक्शन ऑफ दिस 2. पहा, भागाकाराची क्रिया ही कधीच संपणारी नाही आहे, म्हणून याला आपण असं म्हणूया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. आता याच्या पुढची प्रक्रिया करायची असेल आपल्याला, तर आपण हेच उदाहरण इकडे जागेअभावी इकडे लिहूया. पहा, या ठिकाणी मी 2 जे घेतले होते ते इथं आहे घेतले. याच्या उजवीकडे 0 लिहू. 7 2 जा 14. सबट्रॅक्शन ऑफ दिस 20 minus 14 6. याच्या पुढे 0 घेऊ. 7 8 जा 56. यांचं सबट्रॅक्शन केलं 4. परत 0 घेतला. 7 5 जा 35. सबट्रॅक्शन केलं यांचं 5. 0 घेतला. 7 7 जा 49. 50 minus 49 1. इथं 0 घेतला. 7 1 जा 7. यांचं सबट्रॅक्शन केलं 3 आलं. परत इथं 0 घेतला. 7 4 जा 28. यांचं सबट्रॅक्शन केलं 2 आलं. पहा, आता हा जो 8 5 7 1 4 2 पुढे येणार आहे, तर हा गट कधीही न संपणारी क्रिया आहे, म्हणजे हा भागाकार कधीच संपत नाही, म्हणून याला म्हणायचं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. प्रॅक्टिस सेट 2.1. First question, classify the decimal form of given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. पहा, आता आपल्याला यामध्ये दिलेले उदाहरणं जे आहेत ते टर्मिनेटिंग आणि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप आहेत का नाही ते ठरवायचं आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल 13/5. पहा, आता हा जो दिलेला फ्रॅक्शन आहे 13/5, याचा डिनॉमिनेटर 5 आहे. याच्यापूर्वीच आपण पाहिलेलं आहे की जर डिनॉमिनेटर 2 और 5 किंवा 2 and 5 असेल, तर त्या प्रकारचे जे डेसिमल फ्रॅक्शन्स असतील, रॅशनल नंबर्स असतील, ते टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स या टाईप्सचे असतील. मग आहेत किंवा नाही ते पाहायचं आपण. मग भागाकार करून पाहूया. 13 divided by 5. 5 2 जा 10. 13 minus 10 3. We cannot divide this 3 by 5, so give decimal point to the right of 2 and write 0 to the right of 3. It becomes 30. Then 5 6 जा 30. Subtraction of this 0. Remainder is 0. So process of division is complete. मग आता पहा, भागाकाराची क्रिया या ठिकाणी संपलेली आहे. 13/5 is equal to 2.6. हा कोणत्या प्रकारचा आहे? टर्मिनेटिंग डेसिमल टाईप. गिवन रॅशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल टाईप. आता आपण दुसरं उदाहरण पाहूया. दुसरं उदाहरण पहा, काय दिलंय? 2/11. पहा, त्याचा डिनॉमिनेटर 11 आहे. आपण तोंडी पण सांगू शकतो टर्मिनेटिंग आहे का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. तर डिनॉमिनेटर 11 आहे, म्हणजे तो नॉन टर्मिनेटिंग. आता टर्मिनेटिंग असण्यासाठी काय अट आहे? त्याचा डिनॉमिनेटर 2 और 5 या स्वरूपात असला पाहिजे. त्याचे जे प्राईम फॅक्टर्स आहेत डिनॉमिनेटरचे ते 2 और 5 असतील किंवा 2 and 5 असतील तर ते टर्मिनेटिंग. मग आता हा भागाकार करून पाहू आपण. 2 divided by 11. आता पहा, 2ला आपण 11ने भाग देऊ शकतो का? सध्या नाही देऊ शकत. मग त्यासाठी 11 0 0 डेसिमल पॉईंट देऊ यावर, आणि हे 2. आता याच्या ठिकाणी 0 घेऊ आपण. 11 1 जा 11. सबट्रॅक्शन 9. टेक 0. 11 8 जा 88. Subtraction of this 2. Take 0. 11 on the 11.
Subtraction of this 9. Take 0. 11 8 जा 88. Subtraction of this 2. आता पहा, भागाकाराची क्रिया ही कधीच संपणारी नाही आहे, पण हा जो 1 8 ह्या दोन संख्येचा गट जो आहे तो वारंवार येतोय. आपण पुढे जर करत राहिलो तर ही क्रिया कधीच संपणार नाही. मग ते आपण असं लिहूया, 2/11 इज इक्वल टू 0.1818. ही क्रिया कधीच संपणार नाही, म्हणून त्याच्यापुढे आपण असे डॉट 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 देतो, म्हणजेच नॉन टर्मिनेटिंग. ही क्रिया कधीच संपत नाही आहे. आणि ह्या दोन संख्येचा म्हणजे 1 8 ह्या दोन अंकाचा जो गट आहे तो रिपीट होतो आहे, म्हणून त्याला रिकरिंग टाईप म्हणायचं. मग ती संख्या आपण असं लिहूया, 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार. जर एकपेक्षा अधिक अंकाचा गट जर रिपीट होत असेल, नेहमी येत असेल, तर त्या अंकाच्या डोक्यावर अशी आडवी लाईन काढायची, त्याला आपण बार असं म्हणतो. पण वाचायचं कसं, 0.18 बार. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की 18 हा जो गट आहे तो रिपीट होतोय किती वेळेस, ही क्रिया कधीच संपत नाही. मग हे कोणत्या प्रकारचं आहे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप. थर्ड एक्झाम्पल, 29/16. पहा, आता आपल्याला ठरवायचं आहे हा टर्मिनेटिंग आहे किंवा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. आता डिनॉमिनेटर पहा 16, याचे प्राईम फॅक्टर जर आपण शोधले तर त्यामध्ये 2 येतो, म्हणजे हा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म असला पाहिजे. मग आपण भागाकार करून पाहूया, 29 डिवायडेड बाय 16. 29ला 16 आपण भाग देऊया, म्हणजे भागाकार करू. 16चा टेबल आपल्याला येत असेल, येत नसेल तर आपण रफमध्ये तयार करू शकतो. 16 1 जा 16. Subtraction of this 9 minus 6 3, 2 minus 1 1. We cannot divide 13, so give decimal point to the right of 1 and take 0 to the right of 13. मग आता 16 8 जा 128. Subtraction of this 2. 10 minus 8 2, carry 1. 3 minus 3 0, 1 minus 1 0, then take 0. 16 1 जा 16. Subtraction of this 4, take 0. 16 2 जा 32. 40 minus 32 8, take 0 to the right of 8. 16 5 जा 80, remainder is 0. So process of division is complete. So 29/16 is equal to 1.8125. So this given rational number is terminating decimal form. Terminating decimal form. Fourth example, 17/125. आता पहा, याचा जो डिनॉमिनेटर आहे 125, त्याचे आपण प्राईम फॅक्टर्स शोधले. तर 5 येतो प्राईम फॅक्टर, मग हा टर्मिनेटिंग डेसिमल टाईप असला पाहिजे. पण आपल्याला
भागाकार करून पाहायचा आहे प्रत्यक्ष, तर आपण त्याचा भागाकार करू शकतो असा. 17 डिवायडेड बाय 125. आता 125चा टेबल येईलच असं नाही, त्यासाठी आपण उजवीकडे इतर रफमध्ये तयार करूया. 125 इंटू 1 इज इक्वल टू 125. 125 इंटू 2 इज इक्वल टू 250. 125 इंटू 3 इज इक्वल टू 375. 125 into 4 is equal to 500. 125 into 5 is equal to 625. 125 into 6 is equal to 750. 125 into 8 is equal to 1000. 125 into 9 is equal to 1125. 125 into 10 is equal to 1250. पहा, रफमध्ये आपण असा टेबल तयार केला जेणेकरून आपल्याला भागाकार करायला सोपं जाईल. तर पहा, 17ला 125 भाग जातो का नाही जात, 0चा भाग देऊया. 17. मग डेसिमल पॉईंट घेऊ. डेसिमल पॉईंट घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 0 घेता येईल. मग आता आपण भागाकार करूया. 125 इंटू 1 म्हणजे 1चा भाग जाईल. 125 यांचं सबट्रॅक्शन केलं आपण. 10 - 5 5. कॅरी 1 घेतलेला देऊन टाकला. 2 3 7 - 3 4. हे 0. ह्याच्या पुढे एक 0 घेऊया. आता कितीचा भाग जाईल बरं? 3चा. 125 3 जा 375. यांचं सबट्रॅक्शन केलं तर 10 - 5 5 देऊन टाकला. 8. 15 - 8 7. 4 - 4 0. याच्या पुढे आपण एक 0 घेऊया. आता कितीचा भाग जाईल? 6चा. 125 6 जा 750. सबट्रॅक्शन केलं, रिमाइंडर 0 आला. म्हणजे भागाकारची या ठिकाणी संपलेली आहे. 17/125 इज इक्वल टू 0.136. मग हा टर्मिनेटिंग डेसिमल टाईप आहे. टर्मिनेटिंग डेसिमल टाईप. 5th एक्झाम्पल पहा. 11/6. तर पहा, याचा डिनॉमिनेटरचे आपण प्राईम फॅक्टर जर पाडले 2 × 3 होईल, म्हणजे 2 येतोय. म्हणजे हा टर्मिनेटिंग डेसिमल टाईप आहे किंवा नाही आपण पाहूया. तर 2 × 3 आहे म्हणजे ते 3 येतोय. मग आपण भागाकार करून पाहू. हा नॉन टर्मिनेटिंग असला पाहिजे. पाहूया. 11 डिवायडेड बाय 6. 6 1 जा 6. Subtraction of this 11 - 6 5. We cannot divide this 5 by 6, so take decimal point to the right of 1 and write 0 to the right of 5. It becomes 50. 6 8 za 48. Subtraction of this 10 - 8 2. 5 - 5 0. Then write 0. 6 3 za 18. Subtraction of this 2. Take 0. 6 3 za 18. Subtraction of this 2. Take 0. 6 3 za 18. Subtraction of this 2. आता पहा, भागाकारची क्रिया संपत नाही आहे. 3 3चा गट हा जो आहे तो वारंवार येतो आहे. मग
हा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप डेसिमल आहे. याला आपण असं लिहूया 11/6 इज इक्वल टू 1.8333 ... मग हेच आपण असं लिहू 11/6 इज इक्वल टू 1.8. 3चा गट वारंवार येतो हा, म्हणजे एकच अंकाचा गट आहे म्हणून आपण 3 लिहूया आणि त्याच्या डोक्यावर हा डॉट देऊया. मग वाचायचं कसं 1.83 रिकरिंग, म्हणजे हा 3 हा एकच अंक रिपीट होतोय, म्हणून एकच अंक जर रिपीट होत असेल तर त्याच्या डोक्यावर डॉट द्यायचा. एकापेक्षा अधिक अंक जर रिपीट होत असतील तर त्यांच्या डोक्यावर एक आडवी लाईन, म्हणजे त्याला आपण बार म्हणतो, बार काढायचा. तर हा आहे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप. नॉन टर्मिनेटिंग recurring type decimal form. Second question, write the following rational numbers in decimal form. First example 127/200. आता पहा, आपल्याला जे दिलेली रॅशनल नंबर आहे ती डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहायची आहे. म्हणजेच आपल्याला ह्या 127ला 200नं भाग द्यायचा आहे, पण 200चा टेबल येईलच असं नाही. त्यासाठी मग आपल्याला 200चा टेबल तयार करावा लागेल. जर तो आपल्याला टेबल तयार करायचा नाही, अजून सोप्या पद्धतीने करायचे, तर ते उदाहरण आपण असं सोडूया. पहा 127/200 इज इक्वल टू 127/200 we can write in this way 2 into 100. या 200ला आपण 2 into 100 असं लिहिलं, जेणेकरून आपल्याला भाग द्यायला सोपं जाईल. मग ह्या 127ला आपण ह्या 2नं भाग देऊया. मग ह्या 127ला 2नं भाग द्यायचा आहे. मग तो आपण इथल्या इथं तोंडी भाग देऊ शकतो. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, remains 1, give decimal point 1 0 10, 2 5 जा 10. मग आपल्याला काय मिळालं पहा 63.5/100. आता आपण इथं 100नं भाग देतो आहोत, म्हणजे 1 वर 2 शून्य आहेत, म्हणून हा जो डेसिमल पॉईंट आहे तो उजवीकडून डावीकडे 2 स्थळांनी शिफ्ट करायचा. मग आता 1 वर 2 शून्य आहेत, मग इथला दशांश स्थळ 2 स्थळांनी डावीकडे जाईल, 1 2, म्हणजे तो इथं येईल 6च्या डावीकडे. मग ती संख्या आपण अशी लिहू 0.635. मग हा याची भागाकाराची क्रिया या ठिकाणी संपलेली आहे. आपण दिलेली जी रॅशनल नंबर आहे ती डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहिलेली आहे. समजा तुम्हाला जर असं करायचं नसेल, बरे भागाकार करायचा असेल, मग 200चा टेबल आपल्याला तयार करावा लागेल. मग तो भागाकार सुद्धा आपण असा करू शकतो 127/200. आता 200नं 127ला भाग जातो का? नाही जात. मग आपण 0चा भाग देऊया 127. मग आता इथं डेसिमल पॉईंट देऊ आणि याच्या पुढे आता 0 घेऊया. मग 0 घेतल्यानंतर आता कितीचा भाग जाईल बरं? 6चा भाग जाईल. म्हणजे 200 into 6 1200. यांचं सबट्रॅक्शन केलं 0 7 0 0. आता 7 आले, याच्या पुढे आवश्यकतेनुसार 0 घेऊ, 700 झाले. मग आता कितीचा भाग जाईल? 3चा. 200 into 3 600. यांचं सबट्रॅक्शन केलं 100. आता याच्या पुढे आपण 0 घेऊ, कितीचा भाग जाईल? 200 into 5 1000. यांचं सबट्रॅक्शन केलं 0, म्हणजे रिमाइंडर 0 आला, म्हणजे भागाकाराची क्रिया संपलेली आहे. मग हा जो दिलेला रॅशनल नंबर आहे 127/200 इज इक्वल टू 0.635. दोन्हीपैकी आपण आपल्याला जी सोपी मेथड वाटते त्या मेथडनं आपण सोडवू शकतो. सेकंड एक्झाम्पल
5/99. आता पहा आपल्याला दिलेले डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. 99चा टेबल येणं शक्य नाही आणि तो रफमध्ये तयार करायचा तर आपल्याला भरपूर वेळ जाईल. त्यासाठी आपण अगदी सोप्या पद्धतीने एका मिनिटामध्ये 99चा टेबल इकडे तयार करूया. 99 हे जशाला तसे लिहूया. मग याच्या डावीकडे 0 लिहू आणि 0च्या खाली क्रमानं अंक लिहू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आता 99च्या खाली एक एक अंक आपण कमी करत जाऊया. 98 97 96 95 94 93 92 91 90. पहा आता आपला झाला 99चा टेबल अगदी एका मिनिटामध्ये. ही आयडिया फक्त 99च्या टेबलसाठी लागू होईल. असाच आपल्याला 9चा टेबल तयार करतात, पण त्याची गरज नाही. 9चा टेबल प्रत्येकाला येतो. हा टेबल प्रत्येकाला रफमध्ये जर करायचं म्हटलं 4-5 मिनिट आपला वेळ जाऊ शकतो. त्यासाठी एका मिनिटात हा टेबल आपण तयार केला. मग आता आपण ह्या 25ला 99नं भाग देऊया. 25 डिवायडेड बाय 99. 99 0 0 यांचं सबट्रॅक्शन करू. भाग जात नाही म्हणून डेसिमल पॉईंट देऊ. आता याच्या पुढे 0 घेऊया. आता कितीचा भाग जाईल पहा बरं. 2चा. 99 × 2 198 यांचं सबट्रॅक्शन करू. इकडं आपण एक हातचा घेऊया. 10 - 8 2 घेतलेला हातचा देऊन टाकू. आता ह्या 5मधनं 10 जात नाही, तिकडं हातचा घेऊ. 15मधनं हे 10 गेले 5. घेतलेला हातचा परत देऊन टाकू. 2मधनं हे 1 आणि 1 2 2मधनं 2 गेले 0. 52 झाले. मग आता याच्या 52च्या पुढे एक 0 घेऊया. आता कितीचा भाग जाईल पहा बरं. 1 2 3 4 5चा. 99 × 5 495 यांचं सबट्रॅक्शन केलं आपण. हातचा घेतला एक 10 - 5 5 घेतलेला हातचा देऊन टाकला. मग इथं एक हातचा घेऊ. 12 - 10 2 घेतलेला हातचा परत दिला. 5 - 5 0 होणार. आता याच्या पुढे परत हे पहा 25 आले. मग अजून एकदा 0 घेऊन पाहू. आता परत 2चा भाग जाईल. 198 यांचं सबट्रॅक्शन केलं आपण. 52 वर केलेलंच आहे. पुढे 0 घेतला. आता परत 5चा भाग जाईल. 495 परत यांचं सबट्रॅक्शन केलं. 25. मग आता पहा ही क्रिया कधीच संपत नाही आहे. मग आता भागाकार जो आहे तो आपण असा लिहूया. 25/99 is equal to 0.25. आता ही क्रिया कधीच संपत नाही, त्यामुळे पुढे डॉट देऊया. आणि 2 अंकाचा हा गट म्हणजे 25चा हा गट जो आहे तो रिपीट होतो आहे. म्हणून आपण याच्यावर असं लाईन काढूया. त्याला बार म्हणतो आपण. 0.25 बार. अशा प्रकारे हे उदाहरण आपण पाहिलेलं आहे. थर्ड एक्झाम्पल 23/7. We have to write down given rational number in decimal form. पहा आता आपल्याला ही संख्या डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहायची आहे. आपण मग भागाकार करूया. 23 डिवायडेड बाय 7. 7 3 जा 21. Subtraction of this 23 minus 21 2. Give decimal point and write 0 to the right of 2. 7 2 जा 14. 20 minus 14 6. Write 0. 7 8 जा 56. 60 minus 56 4. Write 0 to the right of 4. 7 5 जा 35. Subtraction of this 5. Take 0 to the right of 5. 7 7 जा
49. 50 minus 49, 1. Take 0. 7 1s are 7. 10 minus 7, 3. Take 0. 7 4s are 28. Subtraction of these 2. पहा आता परत 2 आला म्हणजे 20. इथून पुढे हे जे अंक आहेत ते रिपीट होणार आहेत. ती भागाकार आपल्याला करता येतो. मग आपण हे असं लिहूया 23/7 इज इक्वल टू 3.285714. हा जो 6 अंकाचा गट आहे तो रिपीट होतो. ही क्रिया कधीच संपत नाही आहे. त्यामुळे आपण असं लिहूया आणि याच्यावर बार देऊया कारण हा जो गट आहे तो रिपीट होतो आहे. 4th example. 4/5. 4 divided by 5. 5 0 0. Subtraction of this 4. Give decimal point. 4 0 40. 5 8 40. Subtraction of this 0. Remainder is 0. Means process of division is completed. So 4/5 is equal to 0.8. 5th example. 17/8. 17 divided by 8. Divide 17 by 8. 8 2s are 16. 17 minus 16, 1. Give decimal point and write 0 to the right of 1. 8 1s are 8. 10 minus 8, 2. Take 0. 8 2s are 16. 20 minus 16, 4. Take 0 to the right of 4. 8 5s are 40. Subtraction of the 0 means process of division is complete. So we can write in this way 17/8 is equal to 2.125. Question 3. Write the following rational numbers in P/Q form. First example 0.6 recurring. 0.6 recurring. पहा 6च्या वर हा डॉट आहे म्हणजे हा एकच अंक जो आहे तो रिपीट होतोय. तो मग आपण असा लिहूया 0.666 अशा पद्धतीनं. मग लेट x इज इक्वल टू 0.6 रिकरिंग. आता दशांश स्थळाच्या उजवीकडे हा जो एकच अंक रिपीट होतोय म्हणून आपण याच्या दोन्ही बाजूला 10 गुणायचं. मल्टिप्लाय बोथ साइड्स by 10. 10 into x 10x is equal to 10 into 0.6 रिकरिंग म्हणजे आपण या 10 याला गुणतोय म्हणजे 1च्या पुढे 1 0 म्हणून हा दशांश स्थळ एक स्थळानं उजवीकडे सरकेल. सोपी आयडिया. मग ते आपण असं लिहूया 6.6 रिकरिंग. आता 10x मधनं हे x मायनस करू. 10x minus x is equal to 6.6 रिकरिंग मायनस 0.6 रिकरिंग यांचं सबट्रॅक्शन करू. 10x minus x 9x इज इक्वल टू ह्या दोघांचं सबट्रॅक्शन आपल्याला येत नसेल तर आपण इकडं रफमध्ये असं करू 6.6 रिकरिंग मायनस 0.6 रिकरिंग. डेसिमल पॉईंटच्या खाली डेसिमल पॉईंट लिहायचा सबट्रॅक्शन करताना किंवा ॲडिशन करताना. यांचं सबट्रॅक्शन 6 minus 6 0. हा डेसिमल पॉईंट तशाला तसा दिला 6.0 आलं म्हणजेच 6. हे 9 उजवीकडे ट्रान्सफर करू. x इज इक्वल टू 6/9 बाय कॅन्सलिंग 3 2s are 6 3 3s are 9. x is equal to 2/3. So we convert given rational number in P/Q form. 0.6 recurring is equal to 2/3. आता पहा पुढचं उदाहरण.
दुसरं उदाहरण आपल्याला दिलेलं आहे 0.37 रिकरिंग. 0.37 रिकरिंग. हे 0.37 रिकरिंग जे आहेत म्हणजे ह्या 37 2 अंकाच्या वर बार आहे, आडवी लाईन आहे, त्याला आपण बार म्हणतो. म्हणजे हा 2 अंकाचा गट जो आहे तो रिपीट होतो आहे. मग ती संख्या आपण अशी लिहूया 0.37 37 डॉट डॉट डॉट. मग आपण आता पहा 2 अंकाचा गट रिपीट होतो आहे म्हणून याला 100 न गुणायचं आहे. लेट x इज इक्वल टू 0.37 रिकरिंग मल्टिप्लाय बोथ साइड्स बाय 100. आता 100 न गुणतो आहे, 100 इंटू एक्स, 100x इज इक्वल 100 इंटू 0.37 रिकरिंग म्हणजे आपण याला गुणतो आहे, 100 नाही. मग आता पहा एकच्या उजवीकडे 2 शून्य आहेत म्हणून हा दशांश स्थळ 2 स्थळाने उजवीकडे शिफ्ट करायचा. गुणाकार करताना एकदम सोपी पद्धत. 10 न गुणत असू तर 1 स्थळानं उजवीकडे शिफ्ट करायचा, 100 न गुणत असू तर 2 स्थळाने दशांश स्थळ उजवीकडे शिफ्ट करायचं, 1000 ने गुणत असलो तर 3 स्थळाने उजवीकडे दशांश स्थळ शिफ्ट करायचा. मग हा दशांश स्थळ 2 स्थळाने उजवीकडे शिफ्ट होईल म्हणजे 37.37 रिकरिंग. आता 100x मधनं हे एक्स मायनस करायचे, 100x मायनस एक्स इज इक्वल टू ह्या 37.37 रिकरिंग आहे त्याच्यामधनं हे 0.37 रिकरिंग मायनस करायचे. या दोघांचं सबट्रॅक्शन 100x मायनस एक्स 99x या दोघांचं सबट्रॅक्शन येत नसेल तर आपण इकडं रफमध्ये करूया. 37.37 रिकरिंग मायनस 0.37 रिकरिंग. ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करताना डेसिमल पॉईंटच्या खाली डेसिमल पॉईंट आलाच पाहिजे. नंतर त्यांचे ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करायचं आहे. 7 - 7 0, 3 - 3 0, डेसिमल पॉईंट ॲज इट इज 7 3 यांचं सबट्रॅक्शन आलं 37.00 म्हणजे 37. हे 99 आपण उजवीकडे ट्रान्सफर x इज इक्वल टू 37/99 याचं काही कॅन्सलेशन काटाकाटी होत नाही. मग हे असंच राहू देऊया. वी कन्वर्ट गिवन रॅशनल नंबर 0.37 रिकरिंग इज इक्वल टू 37/99. थर्ड 3.17 recurring. 3.17 recurring is equal to, we can write this number in this way 3.1717 dot dot dot. आता पहा 17 हा जो 2 अंकाचा गट आहे तो रिपीट होतोय, तो मग आपण असा लिहूया. लेट x इज इक्वल टू 3.17 रिकरिंग. आता दशांश स्थळाच्या उजवीकडील हे 2 अंकाचा गट रिपीट होतोय म्हणून याला आपण 100 न गुणूया. मल्टिप्लाय बोथ साइड्स बाय 100. 100 इंटू एक्स, 100x इज इक्वल टू 3.17 रिकरिंग इंटू 100 म्हणजे आपण याला गुणतोय. आता 100 न गुणतोय म्हणजे दशांश स्थळ आपला 2 स्थळाने उजवीकडे शिफ्ट होईल. 317.17 रिकरिंग. आता 100x मधनं हे x मायनस करायचे. 100x मायनस एक्स इज इक्वल टू 317.17 रिकरिंग मायनस 3.17 रिकरिंग. यांचं सबट्रॅक्शन आपल्याला असं येत नसेल तर आपण इकडं करूया. 317.17 रिकरिंग मायनस 3.17 रिकरिंग. ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करताना डेसिमल पॉईंट खाली डेसिमल पॉईंट आला पाहिजे. यांचं सबट्रॅक्शन 7 - 7 0, 1 - 1 0, डेसिमल पॉईंट ॲज इट इज 7 - 3 4 1 3 314.00 आलं. तर यांचं सबट्रॅक्शन 100x मायनस एक्स 99x इज इक्वल टू यांचं सबट्रॅक्शन आलं 314. हे 99 आपण उजवीकडे ट्रान्सफर करूया. x is equal to 314/99. We convert given rational number in p/q form.
So 3.17 recurring is equal to 314 upon 99. त्यानंतर फोर्थ एक्झाम्पल जे आपल्याला दिलेलं आहे, 15.89 रिकरिंग. मग आता पहा, ही संख्या जी आहे ती आपण अशी लिहूया, 15.89 रिकरिंग इज इक्वल टू 15.8989 डॉट डॉट डॉट. म्हणजे दशांशाच्या उजवीकडील 2 अंकाचा जो गट आहे तो रिपीट होतोय. लेट एक्स इज इक्वल टू 15.89 रिकरिंग. 2 अंकाचा गट रिपीट होतोय म्हणून याला आपण 100 न गुणूया. मल्टिप्लाय both sides by 100. 100 into x 100x is equal to, याला आपण 100 न गुणतोय म्हणजे याला गुणतोय. मग 100 न गुणतोय म्हणजे दशांश स्थळ 2 स्थळांनी उजवीकडे शिफ्ट होईल. 1589.89 रिकरिंग. तर याच्यामधून ही राशी वजा करायची, डाव्या बाजूतून डावी बाजू, उजव्या बाजूतून उजवी बाजू. 100x मायनस x इज इक्वल टू 1589.89 रिकरिंग मायनस 15.89 रिकरिंग. आता यांची वजाबाकी 100x मायनस x 99x इज इक्वल टू, आता यांचं सबट्रॅक्शन आपण इकडं करूया रफमध्ये. 1589.89 रिकरिंग मायनस 15.89 रिकरिंग. ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करताना डेसिमल पॉईंट खाली डेसिमल पॉईंट आलाच पाहिजे. सबट्रॅक्शन करू, 9 minus 9 0, 8 minus 8 0, डेसिमल पॉईंट ॲज इट इज. 9 minus 5 4, 8 minus 1 7, 5 1, 1574.00. हे आपण असं लिहूया 1574. हे 99 आपण उजवीकडे ट्रान्सफर करूया. x इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99. सो वी कन्वर्ट द गिवन रॅशनल नंबर इन p अपॉन q फॉर्म. 15.89 recurring is equal to 1574 upon 99. Fifth example, 2.514 recurring. 2.514 recurring is equal to, we can write this number 2.514514 डॉट 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 डॉट. पहा, दशांश स्थळाच्या उजवीकडील हा जो 3 अंकाचा गट आहे तो रिपीट होतोय. मग लेट x इज इक्वल टू 2.514 रिकरिंग मल्टिप्लाय बोथ साइड्स बाय. आता पहा, दशांश स्थळाच्या उजवीकडील 3 अंकाचा गट रिपीट होतोय म्हणून आपण याला 1000 न गुणावं लागेल दोन्ही बाजूला. मल्टिप्लाय बोथ साइड्स बाय 1000. 1000 इंटू एक्स 1000x इज इक्वल टू, आपण याला 1000 न मल्टिप्लाय करतोय म्हणजे याला करतोय, हे 1000 न मल्टिप्लाय करतोय म्हणजे हा दशांश स्थळ 3 स्थळाने उजवीकडे शिफ्ट होईल. 2514.514 रिकरिंग. आता 1000x मधनं एक मायनस करूया. 1000x मायनस x इज इक्वल टू 2514.514 रिकरिंग मायनस हे 2.514 रिकरिंग. आता यांचं सबट्रॅक्शन करू. 1000x मायनस x 999x इज इक्वल टू.
तर उजव्या बाजूचं सबट्रॅक्शन आपल्याला आडवं येत नसेल तर आपण इकडं रफमध्ये करूया. 2514.514 recurring minus 2.514 recurring. ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करताना डेसिमल पॉईंट खाली डेसिमल पॉईंट आला पाहिजे. या पद्धतीने सबट्रॅक्शन करू. 4 - 4 0, 1 - 1 0, 5 - 5 0, डेसिमल पॉईंट ॲज इट इज, 4 - 2 2, 1 ॲज इट इज, 5 ॲज इट इज, 2 ॲज इट इज. So subtraction of this is 2512. 2512. Transfer 999 to RHS. X is equal to 2512 upon 999. So we convert given rational number in P upon Q form. 2.514 recurring is equal to 2512 upon 999. So we completed practice set 2.1. In next video we will see practice set 2.2. Please like, comment, share the video and subscribe to Bange's Maths Academy. Thank you.